करुणामयी दिव्य जननी परम प्रभु श्री अरविंद श्री चरण तले आंतरिक प्रणाम जनाऊँगी। आ केन्द्रापड़ा जिला मार्साघाई ब्लॉक र साप्ताहिक ऑनलाइन श्री अरविंद महिला पाठचक्र उत्सव रे जोग देइथिबा समस्त अपा भाई को मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश रु प्रणाम करुछि। मां को उद्देश्य रे गोटे प्रार्थना निवेदन करुछि। बंदन जार चंदन सम आशीष जार चरण रेणु जा वैकुंठ सम चरण रेणु जा वैकुंठ सम सेहि अटे आम मां तार बंदना जिगा सेहि अटे आम मां तार बंदना जिगा बंदना जार चंदन सम जहार आशीषे बनी फुटे नीति मन फुलाणिया फूल केते जाति जहार आशीषे बने फुटे नीति मन भुलाणिया फूल केते जाति हसी हसी ताकू जनाए प्रणति हसी हसी ताकू जनाए प्रणति सेहि अटे आम मां तार बंदना जिगा सेहि अटे आम मां बंदना जार चंदन सम नीलिम आकाश अनंत सागर नील पर्वत दानटे जार नीलिम आकाश अनंत सागर नील पर्वत दानटे जार जहार नामटी हृदय को छुए जहार नामटी हृदय को छुए सेहि अटे आम मां तार बंदना जिगा सेहि अटे आम मां तार बंदना जिगा बंदना जार चंदन सम आशीष जार सद्य कुसुम बंदना जार चंदन सम आशीष जार सद्य कुसुम चरण रेणु जा वैकुंठ सम चरण रेणु जा वैकुंठ सम सेहि अटे आम मां तार बंदना जिगा सेहि अटे आम मां तार बंदना
बाजीगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुंदर निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमर आलोचनार विषय वस्तु चेतनार अभियात्रा आमर चली 237 सप्ताह आसी पहुँचलानी। सत्प्रेमंकर सुंदर लेखा आ भाईंकर मध्य सुंदर आलोचना समस्त हृदय को छुई। आलोचना भाई वंदे मातरम आरंभ करम। परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मार्साघाई श्री अरविंद महिला पाठचक्र ऑनलाइन कार्यक्रम जोग देइथिबा सबु पूर्ण जोगर सतीर्थ मानंकु मु स्वागत करुची, प्रणाम जनाउची। गत केते सप्ताह हेलानी आमे आलोचना आमर हेई पार नथिला चेतनार अभियात्रा। तेबे आज आमर से चेतनार अभियात्रा रो अभिज्ञतार निद्रा विषयटी आमे श्रद्धा आलोचना करिबा। तेबे निद्रा होची मनुष्यर गोटे अपरिहार्य आवश्यकता। जेमती खाद्य वस्त्र ठीक सेमती निद्रार आवश्यकता अछि। किंतु भोक होची खाइदेले ताहा जेमती खाइबा नुह, सेमती निद मारुची क्लांति आसिलानी निद आसिलानी सोई पड़िबा ता भी निद्रा नुह। तेणु निद्रा किमिति की प्रकार हवा आवश्यक से संपर्क रे एठी सप्रेम आलोचना करसंती। तेबे जेमती आमे घरटे कला बेले विभिन्न उपकरण आवश्यकता पड़े। घरटे तैयारी हुए, घर तैयारी सला परे घरे को जिनिस कोठी रहिबो ताकू जेमती संगतिपूर्ण भाव आमे सजौ, ठीक सेमती ये शरीर गोटे जदि गृह हुए ताकू मध्य आमे ठिकणा ढंगरे सजैवार आवश्यकता अछि। मु सजैवा कथाटा बाह्य दृष्टि कहूनी, अंतर इनर वर्ल्ड जहा कहते अंतर जगत ताहा केमती व्यवस्थित हबो, श्रृंखलित हबो, सेथिपई विभिन्न प्रकार मार्ग आम ऋषि मुनि माने कहि जाइछंती। श्री अरविंद मध्य ए कथा मध्य कहिछंती जे आमे आम अंतर जगत को किभଳି श्रृंखलित व्यवस्थित संगतिपूर्ण भाव रखि पारले आम निद्राटा एक अभिज्ञतार निद्रा रे परिणत हबो। एथिपई बहुत कथा आमे सुनिचे। एई गत मास ए जो जून मास चली 21 तारिख रे गला विश्व योग दिवस। एटाकू जातिसंघ डिक्लेयर करथिला एटा होची विश्व आंतर्जातिक योग दिवस। योग प्रति किपरि विश्ववासी आकर्षित हेबे आउ सेथिपई तार तात्पर्य संपर्क रे किभଳି सचेतन हेबे सेथिपई गोटे दिन स्थिर करा गला। ता ना होची जून 21। एठी शिक्षार्थी मानकू योग विषय रे कुहा जीवो, योगर उपकारिता कथा कुहा जीवो, योगर आवश्यकता कथा कुहा जीवो। किंतु आज पर्यंत आमे जो पतंजलि योग दर्शन जो रामदेव आमे टीवी रे देखुचे केवल प्राणायाम आसन भितर ताकू सीमित रखा जाइछि। किंतु योगर असल उद्देश्य होची
आमे जहां भूली जाइछु तांको बाबतरे सचेतन हवा। आमे काहाको भूली जाइछु? भगवान को भूली जाइछु। भगवान को भूलिलु बोली आम जीवन विशृंखलित होइछि। तेणु जोगर प्रकृत उद्देश्य होछि आत्मा सहित परमात्मार मिलन। जीवर आत्मा किभଳି भगवान को विषय सचेतन हब ताहा ही जोगर असल उद्देश्य। तेणु जेकोसी महत्व आदर्शर उपयुक्त प्रयोग हवा जेतिकी वांछनीय, अवांछनीय प्रयोग मध्य सेतिकी संभव। मोबाइल बाहर थिला गोटे महत्व उद्देश्य नहीं, किंतु ताकू जेमती आमे प्रयोग करूछु अवांछनीय प्रयोग होउछि, जहा फल अनेक क्राइम सृष्टि होउछि। तेणु प्रत्येक गोटे नूतनत्व जहाँ आसे आमे जोगर प्रकृत अर्थ होउछि भगवान सहित आमर मिलन हवा दरकार। तेणु आम चेतनार विकास अनुଯାयी जहाँ चेतना जो अवस्था थाए से प्रकार भूमि को चयन करे। चेतना धीरे धीरे विकसित हेले आमर अभिज्ञता मध्य बदलिबा आरंभ हब। तेणु ये जो नुआ प्रकार अभिज्ञता आम जीवन को आसीबो, प्राथमिक अवस्था जो निद्रा बा जो निद आमको होउथिला जेतेबेले चेतनार विकास हब निद्रा मध्य बदलिबा आरंभ करिबो। तेणु ये जो निद्रार विभिन्न स्तर रही आमे केबे केबे विरल तरंगायित आलोक गोटे स्तर रे देखि पारुछु, तो बेले बेले अविरत स्वयं परिचालित आ ऊपर तल सबु स्तर रे मुक्त दृष्टि मध्य आमे लाभ करुछु। तेणु सबकिछि आमर जाग्रत चेतना उपरे निर्भर करुछि। आमे सचेतन अच्छु कि अचेतन अच्छु सेटा आमे निजे जानी परिबा। तो आमे सेठाकु चली जाउछु जो सब स्तर सहित आमर आमे पूर्व संपर्क स्थापन करुछु करथिलु। को स्तर ना प्राणिक ही थाई पारे, मानसिक ही थाई पारे, अन्य स्पंदन गुडी को मध्य आमे ग्रहण करुछु। से सब आम भितर थिबा धारणा, अभिप्सा, अभिलाष, न्यूनता, उदारता सहित मिसी ये जो संपर्क स्थापन करती। आमे जेतेबेले देहरु बाहरी जाउछु ये सब स्पंदन उत्स को आमे चली जाउछु। यह एक असाधारण स्पष्ट एवं आश्चर्य उत्स जहाँ निकटरे ये जो भौतिक जगत रे आमर मानसिक आ प्राणिक भाषांतर खूब बेसी मलिन आ शून्य जना पड़ती। तापरे आमे से सब विशाल असंख्य जगत गुड़िक संबंध में सचेतन होउछु जो माने आमर क्षुद्र पृथ्वी को आवृत करी रहिछन्ति, जो माने कि तार ओ आमर भाग्य को नियंत्रण करुछन्ति। यही सब जगत गुड़िक संबंध में समुदाय कथा अनेक बही रे प्रकाश करा जाई पारिबो नहीं। जेपरी गोटे बृहत द्वीप को देखी आमे पृथ्वी संबंध में वर्णना करि परिबानी, तो आमे केवल किछि सूत्र देई परिबा जहा द्वारा साधक निजर अभिज्ञता को निरीक्षण करिबो। गोटे पिला गुरुଙ୍କ पाखକୁ गला, गुरुଙ୍କ पाखरे जे पहुंचिला जे सीए भगवान को विषय सचेतन हब, भगवान को जानिबो। तेणु गुरु कौन कले, तांको आगरे गुरुଙ୍କ आगरे गोटे छोट पत्थर शालग्राम टे पड़ता, माने छोट शालग्राम पत्थर टे पड़ता। से शिलाटा से देखले कहले तू जो उद्देश्य लेकर आईचु जहाँ को पाइबा को चाहूचु तू ताकू ही तो ध्यान भितर रख, तो उद्देश्य पूर्ण हो। तो यह चतुर्भुज विष्णुकर संक्षिप्त प्रतीक, यह तो ध्यान कर, आंकरी सहित एकात्म कह, तो उद्देश्य सिद्ध हो। तरुण शिष्यटी कौन कला ना आखि बुझिला, किसी समय पर देखिला
ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଗୁରୁ ତାକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ, ଝିକି ଦେଲେ, ସେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଗଲା। ତୁ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛୁ ତ, ତାକୁ ହିଁ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ତ। ସେ ଟିକେ ନୀରବ ହେଲା। ଗତ ରାତିରେ ସେ ତା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ସେ କଙ୍କଡା ତରକାରୀ ଖାଇଥିଲା, କଙ୍କଡା ଝୋଳ ଖାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲା ସେ ଶାଳଗ୍ରାମଟି ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ କଙ୍କଡାଟି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରିଛି, ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦଟି ସେଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ଚେତନାଟି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ସିଏ ଆସିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଗୁରୁ କହିଦେଲେ ବାଟ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମଟିକୁ ଦେଖି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢିକା ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କଥା ଅନୁଭବ ହଉଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ମଳିନ ପଡିଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ପିଲାଳିଆମି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମଳ ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାମନା ଆଉ ବାସନା ଶୂନ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ତମେ ନୀରବ କର। ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭ୍ରମର ଶିକାର ହଉଛୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ସେଇ ସ୍ତରର କେଉଁ ପାବଚ୍ଛରେ ଆମେ ଅଛେ। ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇ ଯିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛୁ, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହାର ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଅସଂଖ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ମାନସିକ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଜାଣୁନା। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସେତିକି। ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନୀରବତାର ଭାଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ନୀରବତାରେ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ମାନସିକ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠୁ, ଆମର ଭାଷା ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପବିତ୍ରତାକୁ ବିକୃତ ଅବ୍ୟାହତ କରେ। ଏଇ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେହିପରି ବିଜ୍ଞ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ନଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଦୂର କେବଳ ନୀରବ ରହି ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୋଧଜ୍ଞାନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଚେତନା ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଗଣିତଟି ଆମକୁ, ଗଣିତ ବହିଟିରେ ଆମେ ଗଣିତ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସକୁ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସର ଗଣିତଟା ଆମକୁ ମାନେ ଚୁଟକି ମାନେ ଲାଗିଲା ଏ କିଛି ନୁହଁ, ଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢିଗଲାଣି, ଆମେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବାବଦରେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଗଣିତ ପଢିଲୁଣି, ଯାହା ଫଳରେ ତୃତୀୟର ସେଇ ଗଣିତଟି ଆମକୁ ପିଲାଳିଆମି ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଆମର ଚେତନା ଉନ୍ନତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଗୋଟେ ଗହନ ଅରଣ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ସବୁକିଛି ଯେପରି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାପରେ କିଛି ମାସ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ବାଟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ,
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବ, ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତର ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ଏଇ ଗଳି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗା, ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଥାଏ ଏ ବାଟ, ଏଠି ଏ ବାଟ ଗଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡିବ, ସେ ଗଟି ଗଲେ ସେୟା ପଡିବ, ସେଠି ଗଲେ ସମାଧି ପଡିବ, ସେଠି ଗଲେ ଡାଇନିଂ ପଡିବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ଜାଣିଥାଉ, ସେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଦେଖା ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ନୂଆ ନୂଆ, ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ବି ଲାଗୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି 2-4 ଥର ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଇଯିବେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ କିପରି ଆମର ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆଉ ସଂଯୋଗ ରହିତ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ରହିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ବହୁ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଇଛୁ। ଏହିପରି ଆମ ସତ୍ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସେତୁ ନଥିବା ହେତୁରୁ ସେସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଚେତନା ସେଇ ସବୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଂଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଆମେ ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ସାଧକ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଅଜାଣତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ତକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଦ୍ରା ହେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଚେତନତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛୁ, ସଚେତନତା ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଆଲୋକ ଆନନ୍ଦକୁ ବହନ କରିବ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଯଥାର୍ଥ ନିଦ୍ରା। ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ମା ଅନେକ ସମୟ ମାନେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆରାମ ଚୌକିରେ ମାନେ ଲମ୍ବେ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ କେମିତି ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ନା, କାହିଁକି? ଆମେ ଅଚେତନତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥାଉ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଦ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଉତ୍ସକୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ ସେଥିରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯିବା। ନିଜର ଉତ୍ସ କିଏ? ନିଜର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ତମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ କର। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆମର ହେଲାଣି ତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ, ହୁଏତ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦଉଛେ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କିଭଳି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କେମିତି ଆମ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଜୀବନ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହବ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନେକ ସ୍ତର, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ, ଅବଚେତନ ନାନା ଯେ ସ୍ତର ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁ। ଆମର ସତ୍ତା ସେଇ ସବୁ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଆମେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକରି ଯିବା, ସେଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବା, ତାହା ଆମ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଇଥାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ବାହ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ସେତୁଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକୃତିରେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଚକ୍ର ଆସନ୍ତି, ଆମର ପାଚକ୍ର ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି, ଥାଳି ଧରି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଲାଇନ ଧରି ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହେ ତମର ଏମିତିଆ ସବୁ କରୁଛ, ଏତେ ସମୟ ବସି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏମିତି ବସି ଲାଇନରେ ଯାଉଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆସିକିରି 1:30 2ଟା ହେଲାଣି, ଭୋକ କେତେ ଜୋର ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡା କିଛି ଫରକ ପଡେ ନା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆଇଛୁ ଏମିତି ହିଁ ଆଇଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ନା, ବରଂ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ଲୋକ ବା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନର ଧାରା ହଉଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହବା। ଭଗବାନ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି, ଆଉ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେ ଖାଲି ମୋରି ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ ଆସିବନି, ସେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୋ ହାତ ଦେଇ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ଏପାକ ସେପାକ ହବା, ତେବେ ସବୁ କିଛି ପୋଛି ହେଇଯିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଦ୍ରାର ବିଶାଳ ହ୍ରଦ ବୁଦବୁଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତେବେ ସେ ସବୁ ଆଉ ବୁଦବୁଦ ହେଇ ରହନ୍ତିନି, କାଦୁଅ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିନ୍ତାର କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଇ ବିଶାଳ ନୀରବ ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ସତେପରି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିର ତୀବ୍ରତା ସେଇ ଘନ ନୀଳ ଗଭୀରତାକୁ ଭେଦ କରିବ। ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଦେଖିବୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ରୂପକଳ୍ପ ଆଖି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା, ଯେମିତି କୌଣସି ଦୂର ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ନା ଖୁବ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ ଆମକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି, ସେମିତି ମନେ ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହେଲେ ଏହା ଉଭେଇଯାଏ। ତାହାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଶେଷରେ ଆମେ ସମୁଦାୟ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଝିଅଟିକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିପାରିବା, ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣିବା ହିଁ ନିୟମ। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟା ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟକୁ, ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପଥର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟକି ଯାଉ, ସତେ ଯେପରି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରୁ ହୁଏତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। ଲାଗି ରହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥ ଖୋଲିଯିବା ଭଳି ଲାଗିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଥରେ ବି ଦିଥର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଆମେ ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ସୂତ୍ରଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା।
ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଆମେ ରାତିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଠିପାରୁ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଗଠନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ରୂପ ଗଠନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ପନ୍ଦିତ ବିନ୍ଦୁ ପରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥାରୁ ଜାଣିଲେ ଏଇଆ ଯେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସଚେତନତା ହେଲେ ଆମେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି ନିଜେ। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି, ଟିକେ ନୀରବ ହୋଇ ବସି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ତାପରେ ଶୋଇଲି। ଶୋଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନରେ ଭାବିଲି ମା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଟିକେ ଗୋଡ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଥାଏ, ମୁଁ କୋଉଠି କାଳେ ମାଙ୍କ ଠି ଗୋଡ ବାଜିଯିବ କି, କାଳେ ମାଙ୍କ ଠି ହାତ ପଡିଯିବ କି, ଏଇ କଥା ଭାବିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଛି। ମୁଁ ରାତି ପାହିଗଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ମତେ ଯେମିତି ନିଦ ନହେଲେ ରାତିରେ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁନି, ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସଚେତନତା ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଉ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଗଠନ ସବୁ କରିପାରୁ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷତଃ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ତେବେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ସତର୍କ ହେବା। ଆମେ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, 2-3 ଥର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ତା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଉ। ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏଇ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଘଟଣା ଉପରେ ରେଖାପାତ କରିବା, ଯାହା ଅନୁଶୀଳନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ, ସେ ତାର ଅବଚେତନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା କୋଉଟାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଚେତନାର ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉଟାକ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇ ଦଉ। ସେ ସବୁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘନତା ହେତୁ ହିଁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପୃଥକ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯେତେ ଅସାଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଗରେ ମଳିନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ସ୍ମୃତି ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ସ୍ଥିତି ଦାଗ ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ଆମେ ହଠାତ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ସମୃଦ୍ଧତର ଭଙ୍ଗୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛୁ। ତାର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ରଙ୍ଗରେ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଖୁବ ଚମତ୍କାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବି ଅଛି। ତାର ଆନ୍ତର ଉପାଦାନରେ ସେ ସମୃଦ୍ଧତର। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଏକ ଅଭିଭୂତ ଧାରଣା ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସତେ ଯେପରି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତୀକର ଏକ ହିଁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନର ଘଟଣା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହିଁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବହନ କରିନଥାଏ। ସେ ସବୁ ଏତେ ବେଶୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଗଭୀରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ଅଥଚ ଅର୍ଥ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ସବୁ ଆମର ଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକତର ବାସ୍ତବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାସ୍ତବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଅବାସ୍ତବ ଜଣାଯାଏ, ଅଥଚ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ, ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବେଶୀ ସତ୍ୟ। ଯଦି ବା
ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ରୂପକଳ୍ପ। ତେବେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନର ସତ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବତାକୁ ମିଥ୍ୟା କରିଦିଏ ବ୍ୟର୍ଥ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଆରୋହଣ କରିବା, ଆଲୋକର ଗୁଣ ବଦଳିଯିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ଭିନ୍ନତା ହିଁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛୁ, ଦୃଶ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କଣ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଏ। ବାସ୍ତବିକ ସମୁଦାୟ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀଟିଏ ରହିଛି, ଅବଚେତନାରେ ତାହା ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଧୂସର ମାଟିର କଳା ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ତାର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ରଙ୍ଗ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ପ୍ରାଣ ଜଗତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଯାହା ସଦାବେଳେ କୃତ୍ରିମ, ଝଲମଲ, ସାମାନ୍ୟ କଠିନ, ମନର ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଆଡକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଆରୋହଣ କରୁ ସେତେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଅତି ଅଧିମାନସ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିର ଗୁଣରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବନା ଆସିଲା, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିବ, ଆମ ଦେଖିବାର ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା ସବୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରୁହେ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆସିବ, ଆମ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ତରିକାଟା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବାହାରୁ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବାର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ତାହା କୋଉଠୁ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେପରିକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହଉଛୁ, ସେ ସବୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆଉ ବସ୍ତୁ ସକଳର ବାହାରେ ରହିଥିବା ପରି ଜଣାଯାଏ ନା। ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅବିଚଳ ଆଲୋକ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଉଲ୍ଲାସ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯାହା ନିମ୍ନତର ସ୍ତର ମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଆଉ ଉତ୍ତେଜକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଯଦି ଭିତରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନ ହେଇଛି, ବାହାରେ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲେ ବି, ଆଲୋକିତ ଦେଖାଗଲେ ବି, ତଥାପି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ସକାଳେ ହଉ, ସଞ୍ଜ ହଉ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଉ, ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ମୋ ଭିତରଟା ଯଦି କାଳିମାମୟ ହେଇଥାଏ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିବି, ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିବି, ଯାହା ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମୋର ଥିବ, ସବୁ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଧୂସର ମାଟିଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ଦରକାର। ଭିତରେ ସେତିକି ବେଳେ ଆଲୋକିତ ଆମେ ହବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବା। ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରକୁ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜୀବନ ଆଉ ମରିଚିକା ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା, ଯେଉଁଠି ମଳୟ ପବନ ବହି ଆସୁଥିବ, ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଉଥିବ, ସବୁଆଡେ କେବଳ ବାସ୍ନାମୟ ପରିବେଶ ମୁଗ୍ଧ ଚକିତ କରୁଥିବ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଜୀବନଟି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆମ ମୂଳ ସତ୍ତାକୁ ଫେରିଯିବା ଦରକାର। ଆମ ମୂଳ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନି, ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ କୋଉଠି ଆବିଷ୍କାର କରିବି, କିମ୍ବା କୋଉ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ ବି ହେଉ, ସେଇ ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ପରି ବିଶ୍ରାମର ଅନୁଭବ ଆସିବ। ଏହିପରି ହିଁ ଯୋଗୀମାନେ ନିଦ୍ରା ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିବା ପରେ ଆମେ ଖୁବ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରୁ। ସତେ ଯେପରି ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଅନେକ ବାଟ ବୁଲି ବୁଲି ଫେରୁଛୁ। ଆମର ଶରୀରର ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୋଳମାଳ ହିଁ ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତି କରିଦିଏ।
ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ତା ଘଣ୍ଟାଏ ଜାଗାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁନଥିବ। ଗୋଟେ ସହଜ କାମ ବି ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛାଟି ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନକୁ ସେ କଣ କରିବ, କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଭରିଦବ, ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ସହଯୋଗ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ନିଦ୍ରା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ପରି। ଆମ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେପରି ମୁକ ଆଉ ବଧିର ଥିଲୁ ବା କାଠ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକତର ସତ୍ୟ ଏକ ଜୀବନକୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ ନଥିବ ସେ କଥାଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ ସେ କାମଟିକୁ ସାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବନାଟି ରହିଛି, ଆପଣ ନିଦ୍ରା ଗଲେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ କାମଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିଦେଉଥିବେ। ସତରେ ଯେମିତି ସେ କାମ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଯାଇ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁକ ଆଉ ବଧିର ଥିଲେ, ଯେମିତି କାଠ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକତର ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ। ଆମ ସତ୍ତାରେ ଏଇ ସବୁ ଅଂଶ ଆଉ ସ୍ତର ନିଦ୍ରାରେ ଆମକୁ କୋଠରୀ ବା ଘର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାର ବି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଆନ୍ତର ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କର, ଅନେକ ସମୟରେ ତମର ମନେ ହବ ତମେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ। ସେଠାକାର ରଙ୍ଗ, ସେଠାକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାହା ତୁମ ସତ୍ତାର କେଉଁ ଅଂଶ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କରିପାରୁଥିବ। ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଆହୁରି ଗଭୀର କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବେଳେ ବେଳେ କୋଠରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭେଟିବା। ଗୋଟାଏ ପରିବାରକୁ ବା ପଶୁଶାଳାକୁ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରତୀକ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ସବୁ। ସେଇ ଶକ୍ତି ସବୁ ସଚେତନ, ସେଇ ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ। ସତ୍ତା ବା ଶକ୍ତି, ଚେତନା ବା ଶକ୍ତି, ଏ ସବୁ ସେଇ ଏକ ହିଁ ବାସ୍ତବତାର ଦୁଇଟି ପାଖ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ରଖିବା ଆଉ କାହାକୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ସାଧକକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଦେଖେ ଯେ କୌଣସି ଦିନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କେତେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଘଟଣାର ପୂର୍ବାଭାସ ତାର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି ଭାବି ନିଏ। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନା। ଏକା ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଅନେକ ବାର ଘଟିବାରେ ହିଁ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୁଏ, କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମନେ କରାଯାଉ କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ହତାଶ ଦ୍ୱାରା, କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା, ସାମୂହିକ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା, ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛୁ, ନଚେତ୍ ହୁଏତ ଆମେ ସିଢି ଉପରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ, ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆପାତତଃ ସାମାନ୍ୟ ଜଣାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ। ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ କାରଣ ଏହା ନିଜେ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ସକାଳେ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରତିଲିପି ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗତ ରାତିରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ହୁଏତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ, ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହଉ,
ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି, ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନର ଲୁକ୍କାୟିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପତନର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏପରିକି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗତିର ପୂର୍ବାଭାସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁ। ଯେପରି ଚେତନାର କୌଣସି ଉନ୍ମୋଚନ, ଲଘୁତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବ ଅନ୍ତର ବିସ୍ମୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହଉଛୁ। ଆମର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଗୋଟେ ଆରୋହଣ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ବା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଯେ ଏସବୁ ପୂର୍ବାଭାସ ଆମର ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ପିତାମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, କିଛି ପାର୍ଥିବ ସଫଳତା ବିଷୟରେ, ସେ ସବୁର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଆମର ଆନ୍ତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ମନେ ପଡୁଛି ଅନେକ ଦିନ ତଳ କଥା, ବୋଧେ 94-95 ମସିହା ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପାରାଦୀପ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ବୋଝେଇକିରି ଆସୁଛି 407 ଗାଡିରେ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡାକ ବୋଝେଇକିରି ଆସୁଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ କ୍ରସିଂ ପାଖାପାଖି, ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ଓଲଟି ପଡୁଛି, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡାକ ଚାରିଆଡେ ବିଛାଡି ପଡୁଛି। ଲୋକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ଶୁଖୁଆ ଗୋଟଉଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ 5ଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଛୁଆ ସବୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏମିତି ଦୌଡୁଛ? ନା ସେ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଗାଡି ନୋଟ୍ ପଡିଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା, ଏଇରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାପରେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ତେଲ ଗାଡି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ପାମୋଲିନ ତେଲ ବୋଧେ ଥିଲା, ସେ ଯାଉଛି। ସେ ଗାଡିଟା ଏଇଠି ତହସିଲ ପାଖାପାଖି ସିଧା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି, ସେ ପୋଲ ପାଖରେ ସେ ଲେଉଟ ପଡିବା ଫଳରେ ତେଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ନଈଟା ଅଛି, ଗୋବରୀ ନଈ, ସେ ନଈରେ ଭାସି ଭାସିକା ଯାଉଛି। ଏକୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପରଦିନ ଘଟଣାଟା ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା। ତେଲ ଗାଡିଟା, ମାନେ ଲୋକ ସବୁ କଂସା, ତାଟିଆ, ବାଲ୍ଟି ଏମିତି ସବୁ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି। ଯେ କଣ ନା ସେ ତେଲ ଗାଡି ଆମର ଏଠି ନୋଉଠି ପଡିଛି, ସେ ତେଲ ଗୁଡା ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛାଣିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କାହିଁ ଘଟୁଛି? ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପିପଳ ମାଧବ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟୁଛି, ଆଉ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। କଣଟା ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଦେଖିବି ଯଦି ସେମିତିଆ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଜାଗାରେ? ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମତେ। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣର କଥା, ପ୍ରାଣ ସ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ଘଟଣା। ଆଉ ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର, ଆଉ ମାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମା, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ନିଦ୍ରାରେ ନ ଆସୁ। ମୁଁ ସେୟା କଲି। ଦେଖାଗଲା ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତିଆ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଦେଖିଲିନି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ସଚେତନ ହଉଛୁ, ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛୁ, ତା ନୁହଁ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଚେତନ ଭିତରୁ ଖସି ପଡୁଛୁ। ତେବେ ଏଇ ଅଚେତନା ଭିତରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକୁଳିବା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମିଳିତ ହବା, ତାହା ପାଠକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। খুব সুন্দর আলোচনা হৃদয়গ্রাহী। এই ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ସବୁ କହିଲେ ଭାଇ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ଯେତେ ଅପା ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ। କାହିଁକି ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ସବୁ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମ ଆତ୍ମାର ସଚେତନତା ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ମୁଁ ବି ସେମିତି
समय तो सरी जाइए नचेत कही मु भी सेमती निराट सत्य घटना देखी जहाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद हृदयग्राही आलोचना समस्त अपा भाई को मोर वंदे मातरम नमस्कार। वर्तमान आमे समस्त कार्यक्रम को मांकर पाद पद्म समर्पण करदेवा एवं शेष कृतज्ञता शेष ध्यान आरंभ करवा।